हरि ओम। संस्कृत द्वितीय कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य वयं नवमी कक्षाया संस्कृतवल्लरी पाठ्यपुस्तके सिंहशोषक कथाया द्वितीय भागं पाठयाम। तो पिलामाने आमे या पूर्व क्लास रे पढ़िथिले सिंह और शोषक सिंह को मारिबा पई शोषक की उपाय चिंता कला। आमे ता उपाय कौन जान नथिले। आज आमे से केउ उपाय आमे चिंता करूची शोषक आज आमे ताकू देखिबा। अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्तः। अथासौ शब्दर अर्थ होची एहा परे। दिन शेषे माने एठारे दिन शेषे होची सप्तमी विभक्ति माने दिनर शेष भागरे बा भासुरक समीपम। भासुरक कह एठारे भासुरक किए काहार नाम कस्य नाम भासुरक। भासुरक होची सिंहर नाम। भासुरक समीपम समीपम माने एठी निकटकू। प्राप्त माने पहुँचिला बा ता पाखरे जाई पहुँचिला बा ता पाखकू गला। माने अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्तः। एहा परे दिनर शेष भागरे ठेकुआटी जाई भासुरक निकटरे पहुँचिला। सिंहोपि बेलातिक्रमेण क्षुधातुर कंठः कोपविशिष्ट व्यचिन्तयत् ओहो प्रातराहाय निशत्वं वनं मया कर्तव्यम्। अत्र सिंहोपि सिंहः युक्त अपि एठारे संधि होई लेखा होईची। सिंहोपि अपि शब्दर अर्थ होउची मध्य। आमे यार विषयटी को संपूर्ण भाव बुझी सारा परे लास्ट रे गोटे एई ग्रामर क्लास करिबा। ग्रामर क्लास रे आमे ए विषयगत कारक विभक्ति एवं संधि विषय रे आमे पढ़िबा। सिंहोपि बेलातिक्रमेण बेल अर्थ समय अतिक्रमेण माने गड़ी जाइथिबारु। सिंह मध्य निज जो बेल गड़ी जाइथिबारु से बहुत भोकरे थिला। ताकू कथा देई माने पशु माने कथा देइथिले ताकू कोन ना से ताकू से कुआडे जीव नाही। ता पाखकू प्रत्येक दिन क्रम अनुसार गोटे गोटे पशु तार खाद्य पाई बा तार भोजन पाई आसी पहुँचबे। किंतु कहिबा अनुसार से माने आसी सिंह पाखरे पहुँची पार नथिले। सेथिपाई सिंह कौन करिथिला ना समय गड़ी जिबारु रागी जाई चिंता कला। कौन चिंता कला ना कोप विशिष्ट व्यचिन्तयत् क्रोधरे चिंता कला ओहो प्रातराहाय निशत्वं वनं मया कर्तव्यम्। सिंह कहिला ओहो प्रातराहाय प्रातः युक्त आहाराय एठी भी मध्य संधिपद माने सकाळ कालीन बा प्रातकालीन भोजन पाई मुए बण को प्राणी शून्य करिदेवी। एवं चिन्तयत् तस्य शोषक मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः। एवं चिन्तय तस्य एठी भी मध्य संधि होई अछि। चिन्तयत् तस्य चिन्तयत् युक्त तस्य शोषक मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः। एई वाक्य रे आहुरी गोटे रहिछि संधिपद तस्य युक्त अग्रे। तस्य शब्दर अर्थ हेउछि ताहार। अग्रे शब्दर अर्थ होछि आगरे। काहार आगरे सिंहर आगरे किए पहुँचिला शोषक। माने जेतेबेले सिंहटी चिंता करुथिला कोपरे बा रागरे सेतिकी बेले ठेकुआटी शोषक मन्दम मन्दम। मन्दम मन्दम शब्दर अर्थ होछि धीरे धीरे
ଗତ୍ୱା ମାନେ ଯାଇ, ଏଠି ଗମ୍ ଧାତୁ ତ୍ୱାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ହେଇଛି ଗତ୍ୱା। ସେତିକିବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଠେକୁଆଟି ସିଂହ ଆଗରେ ରହିଲା। ଅଥ ତମ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଲିତାତ୍ମା ଭାସୁରକ ଭସ୍ୟମାନ ଆହ ରେ ଶଶକାଧମ। ଅଥ ତମ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଲିତା ଆତ୍ମା, ଏପରି ମାନେ ସେ ସିଂହଟି ରାଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭାସୁରକ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା। କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା? ଠେକୁଆକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା। ରେ ଶଶକା ଧମ, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ଶଶକ ଯୁକ୍ତ ଅଧମ। ଏଠି ଅଧମ ହୀନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସିଂହ ଏହାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା। ଭସ୍ୟମାନ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା। ରେ ଶଶକା ଧମ, ଆରେ ହୀନ ଠେକୁଆ, ଏତସ୍ତାବତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଲଘୁ। ଏତତ୍ ଏକସ୍ତାବତ୍, ଏକରେ ତୁ ତ ଛୋଟିଆ। ଲଘୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ। ଅପରତ ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତଃ, ତାପରେ ତୁ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ। ତସ୍ମାତ୍ ପରାଧାତ୍ ତ୍ୱାମ୍ ନିପାତ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସକଳନ୍ୟାପି ମୃଗକୁଳାନି ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି। ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରାଧାତ୍, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ହୋଇଅଛି ତସ୍ମାତ୍ ପରାଧାତ୍। ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରାଧାତ୍ ତ୍ୱାମ୍ ନିପାତ୍ୟ, ମାନେ ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ, ତ୍ୱାମ୍ ମାନେ ତତେ, ନିପାତ୍ୟ ମାନେ ମାରି, ପ୍ରାତଃ ମାନେ ସକାଳେ, ସକଳନ୍ୟାପି ମାନେ ସକଳନ୍ୟାପି ମୃଗକୁଳାନି, କୁଳ ମାନେ ବଂଶ, ତ ମୃଗକୁଳାନି ଏଠି ସମସ୍ତ ପଶୁ ବଂଶକୁ ବୁଝଉଛି। ସିଂହଟି ରାଗରେ କହୁଛି, ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ତତେ ମାରି ସକାଳ ସମସ୍ତ ପଶୁ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି ମାନେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଦେବି। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶଶକଃ ସବିନୟଂ ପ୍ରବଚ ସ୍ୱାମୀନ୍। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମାନେ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା। ଶଶକଃ ସବିନୟଂ ପ୍ରବାଚ, ପ୍ରବାଚ ମାନେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶଶକ, ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି କହିଲା ତମର ପଶୁ ବଂଶକୁ, ତତେ ମାରି ତମର ପଶୁ ବଂଶକୁ ମୁଁ ନିପାତ କରିଦେବି ବା ବିନାଶ କରିଦେବି, ତାହା ଶୁଣି ଶଶକ ବିନୟର ସହିତ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ନା ଅପରାଧ ମମ ନ ଚ ସତ୍ୱାନାମ୍, ନା ଅପରାଧ ମୋର ନା ପଶୁମାନଙ୍କର। ତଚ୍ଛୁୟତାମ୍ କାରଣମ୍, ତତ୍ ମାନେ ତାହା, ମାନେ ତାହା ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଛି? ଠେକୁଆ କହୁଛି ସିଂହକୁ। ସିଂହ ଆହ, ଆହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ସତ୍ୱରମ୍ ନିବେଦୟ ୟାବନ୍ ମମ ଦଂଷ୍ଟାନ୍ତର୍ଗତ ନ ଭବିଷ୍ୟସି। ସିଂହ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଜଣାଅ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପାଟି ଭିତରକୁ ଆସିନାହଁ। ଶଶକଃ ଆହ ସ୍ୱାମୀନ୍, ତାପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାଶୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମେଣ ମମ ଲଘୁତରସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସାହାୟ୍ୟଂ ପ୍ରେଷିତଃ। ସେଇଠୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ
ସମସ୍ତ ପଶୁଜାତି ଜାତିକ୍ରମେର ବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୋର ଲଘୁତରସ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ଜାଣି ଚାରିଟି ବା 4 ଜଣ ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ଏଠାରେ ସହାହମ୍ ମାନେ ସହ ମାନେ ସହିତ ଅହମ୍ ମିଶିକି ହେଇଛି ସହାହମ୍। ଠେକୁଆ କହିଲା ମାନେ ସମସ୍ତ ମୃଗ ବା ସମସ୍ତ ପଶୁଜାତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଜାଣି 4 ଜଣ ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇଲା। ତତ ଅହମ୍ ଆଗଛନ୍ ମାର୍ଗେ ମହତ କେନାଚିତ୍ ପରେଣ ସିଂହେନ ଗହ୍ୱରାଣଂ ନିର୍ଗତ୍ୟ ଭିହିତଃ। ତତୋ ଅହମ୍ ଆଗଛନ୍ ତତୋ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଛନ୍ ମାନେ ତାପରେ ଅହମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଗଛନ୍ ମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନା ମାର୍ଗେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ ଗହ୍ୱରାତ୍ ନିର୍ଗତ୍ୟ ମାନେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି କହିଲା ରେ କ୍ୱ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଜୁୟମ୍ ରେ କ୍ୱ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଜୁୟମ୍ ଆରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଜୁୟମ୍ ତୁମେ ତ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ତ ଜୁୟମ୍ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାମ୍ ସ୍ମରତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତତୋ ମୟା ଭିହିତମ୍ ଇୟ ବୟମ୍ ସ୍ୱାମିନ ଭାସୁରକ ସିଂହସ୍ୟ ସକାଶ ମହାର୍ଥମ୍ ଗଚ୍ଛାମଃ। ତତୋ ମୟା ବିହିତମ୍ ତତୋ ମାନେ ତାପରେ ମୟା ମାନେ ମୟା ବିହିତମ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବୟମ୍ ସ୍ୱାମିନ ଭାସୁରକସ୍ୟ ଏଠି ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ବୟମ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ବୟମ୍ ସ୍ୱାମିନ ଭାସୁରକ ସିଂହସ୍ୟ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାସୁରକ ସିଂହର ଆହାର ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତତସ୍ତେନା ଭିହିତମ୍ ୟଦେବଂ ତହିର୍ ମଦୀୟମେତଦ୍ ବନମ୍। ତତସ୍ତେନା ଭିହିତମ୍ ମାନେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯଦି ଏପରି ତେବେ ତଦେବଂ ତହିରି ମଦୀୟତ୍ ବନମ୍ ତାହେଲେ ଏ ବଣ ହେଉଛି ମୋର। ମୟା ସହ ସମସ୍ତୈରପି ମୟା ସହ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତରପି ସମସ୍ତୈରପି ସ୍ୱାପଦୈ ବିତ୍ତିତବ୍ୟମ୍ ତାହେଲେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଚୌରାପି ସ ଭାସୁରକ ଚୌରାପି ମାନେ ସେ ଭାସୁରକ ବା ସେ ଯେଉଁ ସିଂହଟି ଗୋଟିଏ ଚୋର ଭଳି। କିଏ କହିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା ଭାସୁରକ ପାଖକୁ ତ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବାହାରିଲା ବଡ଼ ସିଂହ ବାହାରିକି ଠେକୁଆକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ଚୌରାପି ସ ଭାସୁରକ ସେ ଭାସୁରକ ସେ ସିଂହ ହେଉଛି ଚୋର ପରି। ଅଥ ୟଦି ସ୍ୱୋତ୍ର ରାଜା ତତୋ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନେ ଚତୁରଃ ଶଶକାନତ୍ର ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ମାହ୍ୟ ତୁମ୍ ଆଗଚ୍ଛ। ତ ଅଥ ଏହାପରେ ଯଦି ସେ ଏଠାରେ ରାଜା କିଏ ଏଠାରେ ରାଜା ନା ଯଦି ସେ ଭାସୁରକ ଏଠାରେ ରାଜା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ
ଚତୁର ଶଶକାନ୍ ଅତ୍ର ଶଶକାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର ଶଶକାନ୍ ଅତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଜଣ ଠେକୁଆଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖି ତମ୍ ଆହୁୟ, ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତମାହୁୟ, ଏଠି ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆହୁୟ ମାନେ ତାକୁ ଡାକ ଆଉ ତୁମ ଗଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। ଯେଉଁ ସିଂହଟି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା ସେ ଠେକୁଆକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯଦି ସେ ଏଠାରେ ରାଜା ବା ଭାସୁରକ ଏଠାରେ ରାଜା, ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ 4ଟି ଠେକୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବା ଏଠାରେ ରଖିଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ତୁମେ ଭାସୁରକ ସିଂହକୁ ଡାକ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। ୟଃ କଶ୍ଚିଦ୍ ଆବୟୋର୍ମଧ୍ୟାତ୍ ପରାକ୍ରମେଣ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତି। ୟଃ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବୟୋର୍ମଧ୍ୟାତ୍ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅହମ୍ ଆବାମ୍ ଏଠାରେ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଆବୟ ଅଛି, ତ ଅହମ୍ ଆବାମ୍ ବୟମ୍, ମାମ୍ ଆବାମ୍ ଅସ୍ମାନ୍, ମୟା ଆବାଭ୍ୟମ୍ ଅସ୍ମାଭିଃ, ମୟ ଆବୟଃ ଅସ୍ମାକମ୍। ତାହେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରାକ୍ରମରେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ହେବ। ତତୋऽହଂ ତେନାଦିଷ୍ଟଃ ସ୍ୱାମୀ ସକାଶମଭ୍ୟାଗତଃ। ତତୋऽହଂ ମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ, ତତୋऽହଂ ତେନାଦିଷ୍ଟ, ତେନ ଯୁକ୍ତ ଆଦିଷ୍ଟ ମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ, ସ୍ୱାମୀ ସକାଶାତ୍ ମଭ୍ୟାଗତଃ ମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲି। ଏତତ୍ ବେଳାତିକ୍ରମ କାରଣାତ୍ ତଦତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମାଣମ୍। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରମାଣ। କିଏ କହିଲା ନା ଶଶକ କହିଲା ଭାସୁରକ ସିଂହକୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଠେକୁଆ ଆଜି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବା ତା କୌଶଳ ବଳରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସିଂହକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ତାହା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ସେ କିପରି ତାକୁ ମାରିବ ତାହା ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦः। ଶୁଭ ଦିନ।